أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو۔ ترجمہ کنزُ العرفان، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو۔ تکاد تمیز من الغیظ، معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی۔ یہاں جہنم کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی اور یوں لگے گا جیسے غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں احساس ہے، وہ غضب بھی کرتی ہے بلکہ کلام بھی کرتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، سورہ قاف آیت نمبر 30۔ ترجمہ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کا حال بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کفار کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام ان کے مددگار فرشتے ڈانٹتے ہوئے ان سے پوچھیں گے کافرو، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا جو تمہارے سامنے تمہارے رب عز و جل کی آیات پڑھتا، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتا؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت اور تکبر میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان آیات کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری، اے ہمیں ڈرانے والوں تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ جہنم کے خازن انہیں مزید ڈانٹتے ہوئے کہیں گے کیا تم نے رسولوں کی زبان سے اپنے رب عز و جل کی آیات نہیں سنی اور ان کے معانی کو نہیں سمجھا تاکہ تم انہیں نہ جھٹلاتے؟ کفار جواب دیتے ہوئے کہیں گے اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہدایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اسے سمجھا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔
याद रहे कि क़ियामत का दिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ काफिरों को ही जहन्नम में डाला जाएगा, बल्कि बाज़ गुनाहगार मुसलमान भी ऐसे होंगे जिन्हें उनके गुनाहों की सज़ा देने के लिए जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी अक़ल से काम ले और अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अहकामात के मुताबिक नेक अमल करने और गुनाहों से बचने की कोशिश करे, ताकि क़ियामत के दिन जहन्नम के दर्दनाक अजाब में मुब्तला होने और इस बात पर पछताने से बच जाए। काश मैंने अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होती तो आज मुझे जहन्नम में दाखिल ना किया जाता। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जहन्नम और उसके अज़ाबात से महफूज फरमाए, आमीन। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िल, और कहेंगे अगर हम सुनते या समझते। इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं ये आयत इस बात की दलील है कि अहकाम शरअ का मदार दलील अक़ली और दलील समई दोनों पर है और दोनों हुज्जत लाजिमा हैं। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, तो अब उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया। इरशाद फरमाया कि अब जहन्नम में दाखिल होते वक्त उन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया। हम रसूलों की तकज़ीब करते थे, उस वक्त चाहे ये इकरार करें या ना करें उन्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं, और जहन्नमियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक वो जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक जो लोग बग़ैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, बेशक जो लोग बग़ैर देखे अपने रब से डरते हैं। अल्लाह ताला ने कुफ़ार के बारे में वईद बयान करने के बाद यहाँ ईमान वालों के बारे में वादे का बयान फरमाया है। चुनांचे इरशाद फरमाया कि वो लोग जो अपने रब से डरते हैं हालांकि उन्होंने अपने रब अज़्ज़ व जल को देखा नहीं है और उसके अज़ाब से डरते हुए उस पर ईमान लाते हैं, तो उनके लिए उनके गुनाहों से बख्शिश और उनकी नेकियों का बड़ा सवाब यानी जन्नत है। अल्लाह ताला से डरने वाले के बारे में एक और मकाम पर इरशाद होता है कि मन खशिया रहमाना बिलग़ैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। सूरह क़ाफ आयत नंबर 33 ता 34। तर्जमा, जो रहमान से बिन देखे डरा और रुजू करने वाले दिल के साथ आया उनसे फरमा दिया जाएगा सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वह अपने दिल में अल्लाह ताला का खौफ रखे और उसके अजाब से डरता रहे। तरगीब के लिए यहाँ खौफ खुदा की दो मिसालें मुलाहिज़ा हूँ। एक, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद में इतना रोते थे कि आपके सीना मुबारक से हांडी खोलने की सी आवाज़ आती थी। तो हज़रत अबू इमरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुझे ख़बर पहुंची है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा बारगाह रिसालत में रोते हुए हाजिर हुए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम तुम्हें किस चीज़ ने रुला दिया? उन्होंने अर्ज़ की, जब से अल्लाह ताला ने जहन्नम को पैदा फरमाया है मेरी आँखें उस वक्त से कभी इस खौफ के सबब खुश्क नहीं हुई कि मुझसे कहीं कोई नाफरमानी ना हो जाए और मैं जहन्नम में डाल दिया जाऊं। अल्लाह ताला हमें भी अपना खौफ नसीब करे, आमीन। अल्लाह ताला कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपना खौफ अता फ़रमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हज़रात से गुजारिश की जाती है खुद भी कुरान करीम की तिलावत,
ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔